الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه التقى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبینا الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی میں نے جس مقدس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور من نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدسہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر مومنین کی صفت بیان فرمائی کہ وہ ایمان والے کہ اگر ہم انہیں زمین میں تمکن عطا فرما دیں، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا فرما دیں، اگر ہم انہیں زمین میں سلطنت و بادشاہت عطا فرما دیں تو وہ لوگ نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دیں گے، نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکیں گے۔ وَلِلَّهِ عاقبۃ الامور، تمام معاملات کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت ہی میں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ ایک ایسا عظیم فریضہ ہے، ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو چند جہتوں سے دیگر عبادات سے مختلف ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو کئی احکامات کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان 5 چیزوں میں 5ویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ زکوٰۃ کو اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے جو نماز، روزے اللہ کے احکام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام اپنے بندوں پر فرض کیے، ان کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ جس عبادت کا ہے وہ عبادت زکوٰۃ ہے۔ پیارے ذرا سوچئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کے اندر مومنین کی صفت بیان فرمائی کہ اگر ہم انہیں اقتدار دے دیں، اہل ثروت کر دیں، بادشاہت عطا فرما دیں، تب بھی وہ اللہ کے حکم سے منہ نہیں پھیریں گے، اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو روکیں گے نہیں، بلکہ وہ نمازوں کو بھی قائم کریں گے، اہل ثروت ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، امر بالمعروف بھی کریں گے اور نہی عن المنکر بھی کریں گے۔ پیارے ذرا سوچئے، اللہ تبارک و تعالی آج اگر ہمیں تھوڑی سی دولت دے دے، تھوڑا سا اقتدار دے دے، تھوڑی سی بادشاہت و سلطنت کی تھوڑی سی
جھلکیاں ہمیں مل جائیں تو ہم اللہ کے حکم سے دور چلے جاتے ہیں، مساجد سے دور ہو جاتے ہیں، عبادت خدا بندی سے غافل ہو جاتے ہیں، ہمارا مال، ہماری دولت، ہماری اولاد ہمیں غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی صفت بیان فرمائی، سچے مومن تو وہی ہوں گے کہ جو ان ساری چیزوں کے ملنے کے بعد بھی وہ اللہ کے حکم سے منہ نہیں پھیریں گے۔ پیارے ذرا سوچئے، عہد صحابہ ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا زمانہ ہے، 4 خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، آپ کو بادشاہت ملی، سلطنت ملی، جب آپ خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد آپ کے تقوی و طہارت میں، پاکیزگی میں، آپ کے عمل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہ آئی، کوئی کمی نہ آئی، بلکہ آپ کا آنے والا ہر دن پہلے والے دن سے معزز ہوا، آنے والا ہر دن پہلے والے دن سے میں مزید اضافہ کرتا ہوا آیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے، ایک بعد دیگرے تمام صحابہ کرام، بالخصوص خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو دور خلافت گزرا، ان کا دور خلافت پہلے کی زندگی سے تقوی و طہارت کے اعتبار سے کہیں زیادہ بلند و بالا تھا، کہیں زیادہ آگے بڑھ چکا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جو خلفائے راشدین کو منصب خلافت کی عظیم دولت ملی تھی، اس عظیم دولت کے رہتے ہوئے انہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا، قیصر و کسریٰ اور ایران جیسی سپر پاورز طاقتوں کو بھی اپنے پیروں تلے کرون کر رکھ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ احکام خداوندی پر عمل کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب دور نہیں بھاگے تھے۔ پیارے ذرا سوچئے، اس آیت کی زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کی فضیلت اور اس کی اہمیت تو اس واقعے سے بھی کہیں زیادہ معزز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد، ظاہری وفات مبارکہ کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس انسان نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، وہ عہد رسالت میں نبی کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا اور اب اس نے زکوٰۃ دینے سے اپنے آپ کو روک لیا، تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان ایک رسی بھی زکوٰۃ کے نام پر نکالتا تھا تو میں بھی وہ اس سے راہ خدا میں زکوٰۃ کے نام پر لے لوں گا۔ پیارے ذرا سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں زکوٰۃ کی اہمیت و فرضیت کتنی زیادہ تھی، لیکن آج ہم نے اپنی زندگی سے زکوٰۃ کا تصور دھیرے دھیرے نکال دیا، آہستہ آہستہ ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے منہ پھیر لیا۔ پیارے ذرا سوچئے تو صحیح، زکوٰۃ نہ دینے کا انجام کتنا سخت ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی سزا کتنی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدسہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، سونے اور چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، اہل ملکیت ہیں، جو مالک نصاب ہیں، ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، تو اے محبوب آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ دیکھا ہم نے زکوٰۃ نہ دینے کی سزا کتنی سخت ہے۔ ہم نے مال تو پیدا کر لیا، مال تو اکٹھا کر لیا، مال تو جمع کر لیا، جمع کر لینے کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، یہی مال ہمارے لیے قیامت کے دن وبال جان بن جائے گا۔ یہی مال سانپ اور بچھو کی شکل اختیار کر کر کے ہمارے جسم کو ڈسے گا، کاٹے گا، دوڑے گا، اور ہم اس سے بھاگیں گے، ہم سے کہے گا، کہاں جا رہا ہے انسان، میں تیرا وہی عزیز ترین مال ہوں جس کو تو نے دنیا میں اپنی جان سے زیادہ محبوب کیا تھا، جس کو تو نے دنیا میں اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بھائی سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ تیرے نزدیک میں محبوب تھا، تو آج تو کیوں بھاگتا ہے؟ پیارے ذرا سوچئے، اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس آیت کے اندر کتنی صراحت کے ساتھ وعید فرمائی ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی
को जमा करके मालिक निसाब हो जाएं और वो ज़कात अदा न करें, सदक़े वाजिबा न दें, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐ नबी उनको आप दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दें। और यही नहीं बल्कि आगे अल्लाह तबारका व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है इसी आयत के अंदर, ऐ महबूब उसके बाद अल्लाह तबारका व तआला उनके माल को जहन्नम की आग में तपाएगा, उनके माल को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर उनकी कमर को, उनकी पेशानी को, उनकी पीठ को उस माल के जरिए से दाग दिया जाएगा। तो चखो उस जहन्नम का अजाब उस माल की सबब से जो माल तुमने दुनिया में जमा किया था। प्यारे इस्लामी भाइयों, मफ़हूम कुरान बयान किया, मफ़हूम हदीस देखिए, मफ़हूम कुरान देखिए, कुरान हमें क्या दर्स देता है, हदीस हमें क्या दर्स देती है कि हमें ज़कात की अहमियत हमारे सामने कितनी उजागर की जाती है। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए ज़कात जैसी अहम इबादत को न छोड़ें, बल्कि मुसलमानों और सुन्नी सहीउल अक़ीदा लोग इस रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के अंदर, जहां अल्लाह तबारका व तआला एक नेकी का सवाब 70 नेकियों के बराबर अता फरमाता है, एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर दिया करता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस रमज़ान में तो हम नेकियों को इकट्ठा करें, नेकियों को जमा करें, नेकियों का अंबार लगा लें, लेकिन प्यारे ज़रा सोचिए, ज़रा गौर कीजिए, गौर व फिक्र कीजिए, ये माल कितने लोगों की उम्मीदें हमारी ज़कात पर टिकी होती हैं, कितने लोगों की आरजुएं और तमन्नाएं हमारी ज़कात पर मुनहसर रहती हैं कि कब बंदे मोमिन, कब रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना आए और मुसलमान अपने मालों की ज़कात निकाले ताकि हमारी रोजी और रोटी उनके ज़कात के जरिए से चल सके। प्यारे ज़रा सोचिए, ये ज़कात क्या है? ये माल का एक मैल है जो अल्लाह तबारका व तआला ने अपने माल को पाक करने के लिए बंदों को ये हुक्म दिया कि वो अपना माल पाक करें, ताकि अल्लाह तबारका व तआला के नज़दीक वो माल महफूज भी हो जाए, मुकर्रब भी हो जाए, वो बंदा अल्लाह के नज़दीक मुकर्रम भी हो जाए। रब फरमाता है सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार जो है वही अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मुकर्रम है, ज़्यादा करीब होगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें इस मुक़द्दस महीने के अंदर अपने माल की ज़कात अदा करना चाहिए, अपने माल की ज़कात निकालनी चाहिए। प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़रा गौर करो, सोचो, ये ज़कात हमने अपने पामाल में जो अल्लाह तबारका व तआला ने हमारे माल में गुरबो फ़ुक़रो मसाकिन का जो हक रखा है, यकीनन अगर हमने ज़कात ना अदा की तो अल्लाह ताला के अज़ाब में हम मुलव्विस होंगे, अल्लाह ताला के अज़ाब में गिरफ्तार होंगे। अल्लाह ताला का एक तो फरमाने खुदा की नाफरमानी तो हम करेंगे ही, उसके साथ साथ हुकूकुल्लाह के साथ साथ हम हुकूकुल इबाद को भी पामाल करते हुए नजर आएंगे। हम दीगर इबादतें करते हैं, वो अल्लाह के हक हैं, हुकूकुल्लाह हैं, लेकिन ज़कात एक ऐसी इबादत है जो हुकूकुल्लाह भी है और हुकूकुल इबाद भी है। इसलिए कि ज़कात से अल्लाह हुकूकुल्लाह भी मुताल्लिक है, हुकूकुल इबाद भी मुताल्लिक है। बंदों के हक अल्लाह तबारका व तआला ने इस ज़कात के जरिए से हम पर लागू किए हैं। हमें चाहिए हम ये ज़कात निकाल कर, ताकि वो गरीब, वो मिस्कीन लोग जो इस रमज़ान मुबारक जैसी अजीम महीने के अंदर अल्लाह ताला की नेमतों से महरूम ना कहीं रह जाएं, इसलिए हम इस मुबारक महीने के अंदर अपनी ज़कात निकाल के उनको दें, ताकि वो हमारे इस ज़कात के पैसे से, हमारे इस ज़कात के ज़रिए से खुशियों में शामिल हो सकें। और ईद उल फित्र की नमाज से पहले अगर हम अपने ज़कात को, अपने फितरों को निकाल देते हैं तो यकीनन अल्लाह तबारका व तआला हमें ज़कात का सवाब तो अता फरमाएगा ही, प्लस ज़कात के साथ साथ उस गरीब इंसान की मदद करने का भी सवाब अता फरमाएगा, और एक के 70 अता फरमाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें फिक्र करना चाहिए, हमें गौर व फिक्र हो, हमें सोच पैदा करने चाहिए, हमें अपनी ज़हनियत को बदलना पड़ेगा, हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, हमें अपने अंदर इनक़िलाब लाना पड़ेगा, हमें अपने अंदर तब्दीली पैदा करनी होगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम अगर यकीनन अल्लाह तबारका व तआला ने इस ज़कात जैसा कानून, एक ऐसा अजीम कानून बनाया है कि अगर सारे मुसलमान अपने मालों की ज़कात निकाल दें, सारे मुसलमान अपने मालों की ज़कात कमा हक़्क़हू अदा कर दें और अदा करने के बाद उसके मुस्तहिक़ीन तक पहुँचा दें, तो यकीनन मेरा ये दावा है कि शायद
कोई मुसलमान भूखा न सोएगा, कोई मुसलमान बिला बिस्तर के न सोएगा, कोई मुसलमान बारिश और ठंड में ठंडाता हुआ नजर ना आएगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के इस एक ज़कात के अंदर अल्लाह ताला की बेशुमार हिकमतें पोशीदा हैं जिससे बंदे मोमिन गाफिल है। ऐ बंदे जरा सोच तो सही, गौर व फिक्र तो कर सही। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम अपने मालों की ज़कात निकालें, ज़कात निकाल कर उन मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाएँ। लेकिन प्यारे, हमें ज़रा गौर करना चाहिए, हम अपने माल की ज़कात निकालते तो हैं, लेकिन निकालने के बाद वो ज़कात का माल दें किसको, उसके मुस्तहिक कौन है। हम पर ज़कात निकालना फ़र्ज है, लेकिन सिर्फ ज़कात निकालना ही फ़र्ज नहीं है, बल्कि ज़कात निकालने के बाद जो उसके मुस्तहिकीन हैं, उनके मुस्तहिकीन तक, उनके मुस्तहिकीन को उस पर अमलन उनको काबिज बनाना, उनको मालिक बनाना भी ज़रूरी है। अगर हमने उनको काबिज न बनाया, आमिल न बनाया, मालिक न बनाया, तो भी हमारी ज़कात अदा न होगी। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए जब हम अपने माल की ज़कात निकालें तो उस ज़कात को ऐसे लोगों तक पहुँचाएं जो उसके मुस्तहिक हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों पर ज़कात को फ़र्ज करार दिया है, सदक़े फ़ित्र को फ़र्ज करार दिया है, वो निसाब क्या है, 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, या उन दोनों में से किसी एक की मिल्कियत को उसका माल पहुंच जाए तो वो इंसान साहिब निसाब हो जाता है, उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है, उस पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। अब वो इस दायरे के अंदर आ जाता है कि वो उसके माल के अंदर दूसरों का हक मुंसलिक हो जाता है। अब उसके ऊपर फ़र्ज है कि अपने माल को ज़कात के ज़रिए से पाक और साफ सुथरा कर सके। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमको दुआ गो होना चाहिए, हमको उसकी बारगाह में दुआएं करना चाहिए, मौला हमें इतना माल दे, इतना माल दे दे कि हम उस माल की ज़कात निकाल कर अपने आसपास, अपने कुर्ब व जवार के लोगों की मदद करके उनको खुशहाल ज़िंदगी फराहम कर सकें। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए जो इंसान इतनी मालियत का मालिक न हो, उस इंसान को हम ज़कात दे सकते हैं, उस इंसान को हम सदक़ात वाजिबा दे सकते हैं, तभी हमारी ज़कात अदा होगी। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें ज़कात देने के लिए एक शर्त यह भी है कि जिसको हम ज़कात दें वो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान हो, सुन्नी हो, उसका ईमान महफूज हो। अगर हमने गैर मोमिन को ज़कात दे दी तो हमारी ज़कात अदा न होगी। लिहाजा शिया, अहले हदीस और जितने भी फ़िरक़े वहाबिया दयाबना हैं, इनमें से किसी को भी हमारी ज़कात देने से ज़कात अदा ना होगी। आज हमें बड़ी बीमारी पैदा हो गई, हम अपने ज़कात देने को एक फ़ैशन समझते हैं कि कोई भी मांगने वाला आया हमने उसको ज़कात का माल दे दिया। नहीं प्यारे, हमें ये तहक़ीक़ करना चाहिए, हमें ये सर्च करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए हम जिसको ज़कात दे रहे हैं वो ज़कात का मुस्तहिक है भी या नहीं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मालिक व मौला हम सबको अहकाम खुदाबंदी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको ज़कात कमा हक़्क़हू निकालने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।